أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم قرآن فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 گرامر گانا صفحہ 2 اشارہ ایک کی ریویژن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دوسرے صفحے کے اشارات پر۔ وہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دونوں تھے، اور اس کے مختصر اشارے ہیں کافرین، منافقین، فسادی اور دونوں تھے۔ دوسری جانب دیکھیے اسما ہے، کچھ واحد جمع موجود ہے۔ جی کون انہیں ریوائز کروانا چاہے گا؟ میم میں کروا سکتی جی بالکل کروائیے، فرزانہ اختر۔ جی زہرا حیدر نے ہینڈ ریز کیا ہے، تو پلیز کروائیے۔ جی میم، میں کروا دوں۔ ہاں جی کروا دیجیے۔ جی بالکل کروائیے۔ کفرا، یکفرو، نصرا۔ اس سے پہلے ایک منٹ، اس سے پہلے ہم اسما کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ واحد جمع قلب ہے، قلوب اس کی جمع ہے، اور بصر بصر اور جمع ہے سوار۔ جی اب آپ شروع کیجئے گا، یہ 3 حرفی صحیح افعال ہے۔ کفرا، فتح، نصرا، ضربا، سمیا۔ کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر۔ ختم، یختم، اختم، خاتم، مختوم، ختم، ختم۔ گڈ گڈ، ماشاء اللہ۔ جی آگے چلتے ہیں، اس سبق میں ہم کانا کے بارے میں ذرا جانیں گے۔ یہ فعل ہے ایک، اور یہ قرآن پاک میں 1358 بار آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے حسب معمول ہم اپنی رائم جو ہے QC2 کی اسے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو پلیز ریز یور ہینڈ۔ راہیلہ سسٹر آپ کروائیے۔ جی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ شاباش، ویری گڈ۔ ہاں اب ہم دوسرا سب سے زیادہ قرآن میں آنے والا فعل لیں گے، اور وہ ہے کانا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں آنے والا فعل کون سا ہے؟ کانا، کانا۔ قالا۔ کالا، ویری گڈ۔ اعلیٰ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ کانا اس کے معنی ہے وہ تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ الف واو اور یہ جو ہے یہ کمزور حروف ہے، اور ہمیں یہاں اس وقت نظر آ رہا ہے بیچ کا حرف کمزور، اور وہ ہے الف۔ فعل ماضی کی چابی ہمارے پاس ہے کانا، وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، اور کننا ہم سب تھے۔ جی آپ کی باری ہے، اور تسلیم ناصر، جی سسٹر آپ اس کو ماضی کے ٹیبل کو ریوائز کروائیے۔ کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ تھے، کننا ہم تھے، ہیا کانت وہ مذنث تھی۔ جی ٹھیک ہے، اگر ہم ذرا اور وضاحت سے بولیں تو ہم کہیں گے وہ سب تھے، آپ سب تھے، ہم سب تھے۔ اس سے بات تھوڑی سی اور واضح ہو جاتی ہے۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، اور پچھلے کورس میں آپ نے پڑھا تھا یہ عاملہ، اور اس کے مضارع کا جو ٹیبل ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور سسٹر رفت، آپ کا مائک اوپن ہے، پلیز آپ اسے ریوائز کروائیے۔ ٹھیک ہے، فیل بتا رہے ہیں میم؟ جی یعملو آپ کے سامنے جی ہے، مضارع کا ٹیبل ہے۔
यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं, तामलू वो हिया तामलू वो औरत अमल करती है। बिल्कुल ठीक, हिया तामलू, वो औरत अमल करती है। आइए अब इसमें देखते हैं कि ये आज हमने दो हरूफ, सॉरी, दो अमाल अफाल जो थे उनके बारे में हमने रिवाइज किया या प्रैक्टिस की है। अब ये देखते हैं कि अगर इन दो अफाल को हम यकजा कर दें तो फिर कौन कौन सी तब्दीलियां इसमें आ सकती हैं। तो टेबल तो हमने पढ़ लिया कि काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम और कुन्ना। और आमिला के टेबल यामलू, मुदारे का टेबल है ये, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना और नामल। तो आगे देखते हैं जब हम इसको मिलाएंगे। जी, कौन पढ़ेगा इसको? अब हमने इन दोनों टेबल्स को मिला दिया है। तो सिस्टर राहिला, आप पढ़िए प्लीज। काना यामलू वो किया करता था, काना यामलूना वो सब किया करते थे, कुंता तामलू आप किया करते थे, कुंता आमलू मैं किया करता था, कुंतुम तामलूना आप सब किया करते थे, कुन्ना नामलू हम किया करते थे। हिया कानत तामलू हाँ वो सिस्टर, एक मुअन्नस औरत होती पढ़ा तो थी। आपने अच्छा है, लेकिन जेर जबर जो हरकत है ना उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है आपसे। तो मैं चाहूंगी कि मिसेस फारूक, आप इसे दोबारा पढ़ दीजिए। काना यामलू वो किया करता था, कानू यामलूना वो किया करते थे, कुंता तामलू आप किया करते थे, कुंतु आमलू मैं किया करता था, कुंतुम तामलूना आप सब किया करते थे, कुन्ना नामलू हम किया करते थे। और फिर हिया। हिया तामलू वो किया करती थी। ठीक, हिया सही। अरबी बोलचाल। अब इस सबक में आपने गौर किया होगा, आपने इससे पहले पढ़ा भी है कि यहाँ पर हम अब दो अफआल को एक साथ लेकर चल रहे हैं। पहले क्या होता था, एक ही फेल होता था और उसमें जो भी तब्दीली आती थी उसी फेल के अंदर आती थी, या आती थी या फिर नहीं आती थी। लेकिन अब है दो अफाल्स हैं, यानी काना भी है और आमिला भी है। तो अब हमें तवज्जो रखनी होगी कि उन दोनों अफाल्स में तब्दीली आएगी। लेकिन एक फायदा ऐसा है जो शुरू से लेकर अब तक वही चल रहा है, जब गायब का सीगा हो वाहिद की सूरत में या गायब का सीगा हो जमा की सूरत में, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी अगर दो अफाल भी वहां पर यकजा है। अब आप यहाँ देखिए, हलकाना यामलू, नाम काना यामलू, कोई तब्दीली नहीं है। हलकानू यामलूना, नाम कानू यामलूना, फिर कोई तब्दीली नहीं है। आगे देखिए, कुंता, और हमें पता है कि कुंता का जवाब कुंतु से होगा और तामलू का जवाब तामलू से। और इसी तरह से कुंतुम के जवाब में हम कुन्ना कहेंगे और तामलून के जवाब में नामलू कहेंगे। तो जी, दो पार्टिसिपेंट्स चाहिए। और रुखसाना इम्तियाज, आप सवाल कीजिएगा और सिस्टर फरजाना अख्तर, आप जवाब दीजिएगा। जी। हल काना यामलु, हल काना यामलु, सिस्टर फरजाना, माइक को ओपन कीजिए। नाम काना या अमल मैं जवाब देती नाम दे काना दीजिए। यामलू, हल कानु यामलूना, नाम कानू यामलूना, हल कुंता तामल, नाम कुंतु आमलू, हल कुंतुम तामलून। नाम कुन्ना नामलू। शाबाश, बिल्कुल सही। और आगे देखते हैं क्या है। हाँ जी, अब बिल्कुल सिंपल तरीके से हम मुदारे का टेबल बनाएंगे, काना का। जी, कौन रिवाइज करवाएगा इसको? रुखसाना इम्तियाज, आप रिवाइज करवाइए सिस्टर। जी। यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं। वेरी गुड। हाँ जी, अब हम
बल्कि मैं चाहूंगी इसी टेबल को कोई और एक दफा रिवाइज करवा दे, मैं जी करूँ? मैं जिसकी बारी अभी बिल्कुल नहीं आ रही है, सिस्टर मैं कर दूं? तस्लीम। मैं करवा दूं? नाम बता, देखिए नाम बताएंगे ना तो मुझे बहुत आसानी होगी ये डिसाइड करने तस्नीम में कि आपकी सफिया। बारी आ चुकी। तस्नीम। सफिया, जी बिल्कुल बिल्कुल सफिया आ रही, आप रिवाइज करवाइए। जी। यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूना आप होते हैं, अकूना मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूना हम सब होते हैं। सिस्टर सफिया, यहाँ पर थोड़ा सा फिर एहराब में मसला हुआ है। अकूनु मैं होता हूँ, और नकूनु हम सब होते हैं। तो टीचर ये थोड़ा इसमें हरकत जो है ना, इस पर जरा तो थोड़ी सी तवज्जो रखा करें। टीचर इसमें एक सीगा ओके और ओके ओके गॉट इट। वो होता है जी हाँ, एक तकून, सिगा और भी तकून बहुत वो जबानी जबानी बताना होता है। जी, हिया तकूनु। जी। अब हम देखेंगे जी, फेले अमर की चाबी से अमरो नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि जब हम फेल मुदारी देख रहे थे तो वहां तो चार चार हुरूफ मौजूद थे, और जब हम अमर के टेबल में आए हैं तो वहां सिर्फ दो हर्फ मौजूद है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि जब आपने मुदारे के टेबल के अंदर जब आपने ता तकून से ता को गिराया तो अब तीन हुरूफ रह गए वहां पर। अब आपको मालूम है कि अम्र जो है हमेशा लास्ट में उस पे जज्म आता है। अगर जज्म हम नून पे डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि दो जज्म या दो सुकून एक साथ हो जाएंगे, जो कि नहीं होते। तो अब हमें पता है कि वो कमजोर हर्फ है, वो वैसे ही डर के भाग जाता है। अब भी उसने यही किया, वो डर के भाग गया। तो अब सिर्फ हमारे पास दो हरूफ रह गए, और वो है कुन, हो जा। जी, अब इसे कौन रिवाइज करवाएगा? मैं कहूँ। मिसेस फारूक, आप रिवाइज करवा दीजिए। कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो। तुम सब मत हो। जी, और भी अगर कोई नई, मैंने भी तैयबा दुरानी, जी सिस्टर आप भी करवा लीजिए इसको। कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो। तुम सब मत हो। कुन हो जा, कुनू हो जाओ, ला तकुन तुम मत हो, और ला तकुनू तुम सब मत हो। और फिर अरबी बोलचाल का सिलसिला है। और यहाँ पर मौजूद है सिस्टर रिफत रफी है, और सिस्टर तस्नीम का माइक भी ओपन है। आप दोनों इसको करवा लीजिए प्लीज। ठीक है। कुन, अकून, कून, नकून, नकून। नकून, यस नकून। और ये तो आपका अम्र के सीगे थे, और अब मैम, यकीनन ये जी बोलिए। में पेश आएगी उस पे नकूनू पढ़ेंगे या नकून पढ़ेंगे? अकूनु, कूनु, नकून, नकूनु। नकूनू। अरबी बोलचाल का एक बार फिर सिलसिला है, और ये आपने अम्र की भी प्रैक्टिस की थी, अब नहीं की प्रैक्टिस होगी जी। इसके लिए अगर किसी की बारी अब तक नहीं आई है तो प्लीज अपना नाम बताइए। सिस्टर तस्लीम, जी जी मैं जी इसको आप रिवाइज करवाइए अपनी दूसरी सिस्टर के साथ, और वो सिस्टर राहिला है जी। ला तकुन, ला अकूनु, ला तकूनू, ला नकूनु। शाबाश, माशाल्लाह। अब बारी है यहाँ पर। अब अस्मा की चाबियां आपके सामने हैं, और यकीनन आप ये पढ़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि कोई इसे रिवाइज करवाए। और सिस्टर सिस्टर राहिला, प्रेफर किया जाता है जिनके हैंड्स रेज होते हैं ना। तो सिस्टर मिसेस फारूक, आप करवा दीजिए इसको पहले, फिर कोई और सिस्टर भी करवा दे। काइन होने वाला, कौन होना। अच्छा, दरमियान में आप देखिए कि जगह खाली है तो उसे जरूर हाईलाइट कीजिए, यानी कायनुन या कायन, और फिर डैश बोलिए, जो ये पता चलेगा कि यहाँ पर मफूल नहीं है, फाइल तो मफूल, है। जी जी, जी मफूल अगर फाइल ना हो मौजूद है। तो आप डैश बोलिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट पे जो है मजदर है, यानी काम का नाम है, कौन, राइट।
تو اسے اسے آپ کوئی اور بھی سسٹر اسے ریوائز کروا سکتی ہیں. سسٹر طیبہ دورانی، آپ اسے ریوائز کروا لیجیے ایک مرتبہ پھر. کائنن ہونے والا، ڈیش کونن ہونا. شاباش، بالکل صحیح ہے. اور کوئی سسٹر؟ سسٹر راہیلہ آپ بھی. کائنن ہونے والا، ڈیش کونن ہونا. شاباش. میں تو چاہوں گی کہ یہ پورا ہی ٹیبل امر و نہی والا بھی اور یہ والا بھی کروا دیں جی. سسٹر صفیہ علی، آپ ان کو کروا دیجئے، امر و نہی کو بھی ریپیٹ کر دیجئے، اور نیچے جو اس کی اسما کی چابی ہے وہ بھی. جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ. اچھا، تو کوئی اور سسٹر؟ میں کروا میں دوں؟ کراتی ہوں. سسٹر تسلیم ناصر، آپ اسے کروا دیجئے. ہاں، تھوڑا سا لائٹ ہے وہ پورشن، تو ہو سکتا ہے موبائل پہ نظر نہ آ رہا ہو. جی سسٹر ابھی آپ بڑا کروا ہو دیجئے. گیا. جی جی فونٹ یہ انکریز ہو گیا، فونٹ انکریز ہو گیا، میں پڑھ لیتی ہوں. کن جی. تو ہوا یا یہ تو ہوا؟ ہاں، تو ہو. تو تو ہو. تو ہو. کونو ہوں. تم سب ہو. لا تکن تو مت ہو. لا تکونو تم سب مت ہو. کائن ہونے والا، آگے ہے کونو ہونا، مڈل میں کیا ہے؟ یہ ڈیش لگی ہوئی. ڈیش ڈیش اور پھر کونن ہونے والا ہونا. کون اوکے. اب یہ پورا ٹیبل ہے جی. کون اسے بہت اچھی طریقے سے اور تیزی سے اسے کون پڑھا سکتا ہے؟ اپنا میں نام کر بتائیں. دوں، رخسانہ. رخسانہ، چلے رخسانہ کروائیے. جی. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی، یکونو وہ شاباش. ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں، تکونو وہ عورت ہوتی ہے. تم شاباش. ہو، کونو تم سب ہو، لا تکن تم مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو، کائن ہونے والا، ڈیش کون ہونا. شاباش. اور یہ 6 چابیاں آپ کے سامنے ہیں جی. سسٹر مسز فاروق، آپ اسے کروا دیجئے. کانا وہ تھا، یکونو وہ ہوتا ہے، کن تو ہو، کائنن ہونے والا، اس میں ڈیش مفعول نہیں ہے، اونن ہونا. شاباش. اب گرامر آپ کے سامنے ہے اور سبق میں دیا گیا کانا کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجیے اور ان سوالات کے جواب دیجیے. جی. تم سب جانتے تھے، کیا ہوگا اس کا؟ اب 2 افعال ہے یہاں پر، جاننا بھی ہے اور تھا بھی ہے. تم سب جی بولے. جی میں کنتم جلد. تعلمون. کنتم تعلمون. شاباش. اور دوسرا ہے اردو میں ترجمہ کیجیے. ان کنتم تعلمون، وہی ہے، صرف ان کا اضافہ نام ہوا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ آپ نام سب اگر تم سب نام جانتے تھے، اگر تم سب اگر جانتے آپ سب جانتے تھے یا تم سب، اگر تم سب جانتے تھے، ایک ہی بات ہے. تیسرا ہے عربی میں ہاں میں جواب دیں. هل كنت تعمل صالحا، 2 افعال ہے اور دونوں میں ہی تبدیلی آئے گی. تو جی جلدی سے بتائیں کیا تبدیلی آئے گی اور نعم جواب کیا کنتم عمل صالحا. نام ہوگا؟ دوبارہ بولیے پلیز، دوبارہ بولیے. نعم نعم. کنتم عمل صالحا. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح بالکل صحیح ہے. تو اب کانا ہی کی طرح ذاکا، اس نے چکھا کا پورا ٹیبل لکھ. ہاں، تو یہ آپ بالکل ایز اٹ از وہی ہے جو کانا کا تھا. اس کو بہت آرام سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں جب آپ ورک بک لکھ رہے ہوں گے. ٹائم کی کچھ کمی. ہوم ورک، کیا آپ نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو پلیز اسے مکمل کر لیں. اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.